البدر لسيدنا وحبيبنا وشن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته ولجميع المؤمنين اللهم صل على الله سيد المهاجرين لنعمد بن هشام وإن فقد المقدم محمد بن علي بعلي وشلهم وفر مذهبه وقوق عليهم أجمعين ثم البدر سيبرة بالقلب الأنبز بكم عمر بن عبد المقدس والشيخ علي بن عبد الله فارس ونروي الحبيب أحمد بن سمي عبد الله ثم البدر سيبرة بالإرشاد وعبد بن علي بن عدد وأصولهم وفر مذهب الحقوق عليهم ثم البدر بالقلب بالأنبز ثم البدر عبد القادر نجيب رحمه الشهيد محمد بن عبد الكريم الشام من محمد أرسل بن عبد الله البنجري شيخ عبد بن سلمان بن سيروان عبد بن أشبر ونوار محمد سلمان بن سلمان الحجيزين كنيسة قنبل ووالدنا وزنا من المؤمنين من المسلمين ثم ضم الفاتحة ولا نشهد بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف له نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمعصية الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمعصية الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمعصية الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الباطن والظاهرة. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الباطن والظاهرة. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الباطن والظاهرة. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام عمدنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعزين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعزين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعزين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبزم وعزم ورضي الله عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج طاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين الأحمد بن إنشاء وصولهم وفروئهم أن الله يعلي درجة بالجنة ويكسر مسوبات ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الباطل يروي سيدنا الأصل الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لأبي علوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات بالجنة ويكسر مسوبات ويضاعف حسنات ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. البتة الوهي سادتنا الشوفية أينما كانوا وهلت أرواح من مشرق الأرض ومغاربها أن لا يعلي درجات بالجنة ويكسر مسوبة ويضاعف حسنة ويحفظنا بجيهم وينفع النبي ويعيد علينا من بركات وأشرار وأنوار وعلومهم ونفحات بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لله سيدنا صاحب الرضيف كتب الإرشاد والنيبان وبلاد الحبيب عبد الله بن عبيد محمد الحداد ووصوله وفروه من الله يعلي درجات بالجنة ويكسر مسوبات ويضاعف حسنة ويحفظنا بجاههم وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأشرار وأنوار وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجزهم سمعهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويعلي عليهم خيارهم ويشفي عنهم شرارهم ويغفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمعجزين والمتعز من قريب أو بعيد ويرخي أشعارهم ويغشي أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويبدأ علينا فتوى العارفين ويخدم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لمن شر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته
جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خلصتم رقم الحداد؟ نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى روح سيدنا الحسن بن الحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الدويلة، وإلى روح سيدنا الإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم أخيه عقيل بن سالم، إلى روح الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ علي بن عبد البارس، وإلى روح الإمام قطب الدعوة والإرشاد وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، إلى روح الجاد الإمام طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الدويلة، وصولهم وفروعهم إلى أرواح أهل زنبل وأهل فريض وأهل بكدر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل سيمون وأهل مشهد وأهل حوطة وأهل غرفة وأهل شمام وأهل المسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعلى، وصولهم فروعهم لرؤوس الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم،
إلى رؤوس الإمام الحبيب عبد الله بن حسن بن ظاهر، إلى رؤوس الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس تلميذ الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس، إلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن علوي وولده الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، إلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، إلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن أحمد بن عمر شاطري، إلى رؤوس الحبيب حسن وأخيه الحبيب سالم ابني عبد الله بن عمر شاطري، إلى رؤوس الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى رؤوس شيخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، إلى رؤوس الجد الحبيب سالم بن علي السقاف والحباب الشريف رضي بن علي والسقاف وصولهم وفروعهم، وخصوصا إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ومختصر هذا الكتاب وصولهم وفروعهم، إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين، أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، وعلى ما نواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه السيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وأبونا الصالحون، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والجبال وصلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله التواب الغفار مكور الليل على النهار، وصلى الله وسلم على النبي المختار سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام الأبرار، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما تعاقبت الأيام والليالي والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كم من تائب يجيء يوم القيامة يظن أنه تائب وليس بتائب، أي لأنه لم يحكم أبواب التوبة من الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم لأربابها إن أمكن، واستحلالهم منها إن تيسروا، وإلا أكثر من الاستغفار له ولهم، عسى الله يرضيهم عنه، ونسيان الذنب من أقباح المصائب. فعلى العاقل أن يحاسب نفسه ولا ينسى ذنبه، كما قيل: يا أيها المذنب المحصي جرائمه لا تنسى ذنبك واذكر منه ما سلف، وتب إلى الله قبل الموت وانزجر يا عاصيا واعترف إن كنت معترفا. Wa Ibn Abbas, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kam min taibin, betapa banyak dari orang yang bertaubat itu, yaji'u yaumal qiyamah, kelak ia datang di hari kiamat, yadhunnu annahu taib, dia mengira bahwasanya dia sudah bertaubat, walaysa bitaib, padahal dia ternyata masih belum bertaubat. Allah. Jadi ada seseorang di dunia merasa bahwa dirinya itu sudah taubat dari dosa-dosa,
Tapi itu menurut perasaannya saja. Tapi sayang sekali, begitu datang di hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengakuinya. Ternyata dia masih belum dikategorikan bertaubat. Kenapa? Apa alasannya? Li'annahu, karena sesungguhnya orang itu lam yuhkim abwabat taubah. Dia tidak mengokohkan pintu-pintu taubat, tidak mendalami dan memantapkannya, sehingga taubatnya tidak diterima, taubatnya tidak diakui. Apa saja pintu-pintu taubat yang dimaksud, yang harus dikuatkan agar taubat itu diterima? Minan nadami, daripada rasa sesal, ada penyesalan daripada dosa-dosa yang dulu pernah diperbuat. Apalagi wal azmi ala adamil aud, dan bertekad di dalam hati atas tidak lagi kembali melakukan dosa itu. Lantas apa lagi? Waraddil mazalim di arbabiha, dan mengembalikan kezaliman-kezaliman kepada para pemilik-pemiliknya. Jikalau dia pernah merampas hak milik orang lain secara zalim, maka jika ingin bertobat, wajib hukumnya untuk dia mengembalikan harta-harta orang yang terzalimi tadi. Maka dari itu, seseorang jika ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tobat itu diakui oleh Allah, harus mantapkan, kokohkan pintu-pintunya. Sia-sia jika kita dianggap bertaubat di hadapan makhluk tapi tidak diakui oleh Allah Ta'ala. Apa gunanya? Orang-orang mungkin memandang kita sepertinya telah berubah menjadi orang yang lebih baik, tetapi Allah tidak menganggap itu semua. Kan sia-sia. Bukankah di balik taubat itu yang kita harap dan kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah di balik bertaubat itu kita ingin agar dekat dengan Allah, agar diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan, agar mendapat rahmat dan ridha dari Allah? Bukan ingin supaya dipandang makhluk sebagai ahli ibadat, sebagai orang yang alim. Enggak, bukan itu. Yang kita inginkan agar Allah akui taubat kita itu, diterima di sisinya. Nah, itu tadi caranya. Mantapkan, kokohkan pintu-pintunya. Harus memiliki rasa sesal di dalam hati terhadap perbuatan yang pernah dilakukan daripada dosa-dosa dan maksiat. Wajib itu. Kalau orang menyesal terhadap dosa-dosa dan kesalahannya, otomatis syarat yang kedua itu pasti datang. Al-azmu ala adamil aud, bertekad di dalam hati untuk tidak lagi kembali melakukan kesalahan itu. Kenapa? Karena dia menyesal. Bukti dia menyesal, dia menanamkan tekad di dalam hatinya untuk tidak kembali mengulanginya. Itu arti menyesal. Kalau menyesal tapi kembali dilakukan, itu namanya tidak menyesal. Pernah lihat anak kecil ketika melihat ada lombok cabai di depan matanya, warna-warni, hijau, merah, kayak permen. Namanya anak kecil, baru berusia setahun, 2 tahun, baru bisa jalan. Dia kira permen. Dia ambil, dia gigit, nangis. Kenapa? Pedes. Cabai rawit. Iya. Menyesal nggak tuh anak? Kalau dia bisa ngomong, dia akan bilang sama kita, nyesal bah. Gitu. Emang dia masih kecil, nggak bisa ngomong. Bukti dia menyesal apa? Besok-besok enti bawain lagi tuh lombok di depan matanya. Nggak akan diambil lagi sama dia.
Coba aja. Hah? Kasih lagi nih, nggak akan diambil lagi sama dia. Nggak mau lagi dia. Kenapa? Karena dia menyesal kemarin makan lombok itu. Karena dia tidak tahu, terpengaruh dengan warna-warninya. Kan warna-warni lombok itu menggiurkan, merah, hijau, wah ini kayak permen. Ternyata cabe, kepedesan dia, nangis dia. Besok-besok kita kasih nggak bakalan mau lagi dia ngambil cabe itu. Kenapa? Menyesal dia. Begitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Kemudian waraddil madzalim, mengembalikan kezaliman-kezaliman, harta yang dia rampas dari pemiliknya. Kemana mengembalikan? Ya kepada pemiliknya asal. Makanya taubat perampok, taubat maling itu agak sedikit sulit untuk memenuhi syarat yang ini. Maka dari itu jangan sesekali jadi maling. Jangan sampai jadi perampok, pembajak, preman dan sejenisnya. Karena ketika detik-detik ingin bertobat itu agak sedikit sulit. Kalau hanya sekedar menyesali perbuatan itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau bertekad di dalam dada untuk tidak kembali lagi mengulanginya, itu juga insya Allah mudah dilakukan. Tapi mengembalikan hak-hak orang yang pernah dirampas, ini yang sulit. Saya pernah dulu dengar cerita dari ayah saya. Ayah saya dengar langsung dari kakek saya. Sanadnya muttasil ini. Saya langsung dengar dari abah. Abah cerita tentang kakek saya Habib Salim Assegaf. Itu ada dulu, ada pengurus masjid. Pengurus masjid. Pokoknya ada pengurus masjid di salah satu tempat mau meninggal dunia. Istrinya datang ke rumah Habib Salim, kakek kita. Datang, dia cerita, Bib, suami ulun hendak meninggal, tapi kuciak-kuciak Bib. Pengurus masjid ini. Ujar Habib Salim, kenapa tadi nanti kuciak-kuciaknya? Ujarnya, bayari utangku, bayari utangku. Ujar Habib Salim, tak utang lawan siapa inya? Asa kada pernah pang laki ulun tu utang bipe. Habib Salim diam. Habib Salim ingat, ini pengurus masjid. Kamu jujur, kata Habib Salim. Pernahlah laki ikam tu memakan duit masjid, duit orang banyak. Nang bini ini rasa supan-supan je bang bepadah. Tapi Habib Salim menyuruh jujur. Paksa mengakui, amun itu waya-waya ada sih di lancak terpakai. Digantinya lah. Wallahu a'lam bipe. Gantinya kah ada kah? Nah, Habib Salim tuh sebabnya tuh. Minta dibayari utangnya. Tak utang lawan masjid dan otomatis itu pada hakikatnya tak utang lawan orang banyak. Karena harta masjid, harta wakaf dari sekian banyak muslimin yang menyumbang. Bagaimana itu cara taubatnya? Kasihan. Pantas teriak-teriak, bayar gi utangku, bayari utangku. Subhanallah. Hati-hati. Makanya maling itu tidak harus membongkar pintu rumah orang di saat orangnya tidak ada, di saat penghuninya sedang tidur. Enggak. Atau maling itu tidak harus merampok secara paksa dengan mengacungkan pisau. Enggak. Maling itu juga bisa bersarung baju koko dan kopiahan. Iya. Maling juga bisa berdasi pakai jas. Iya. Koruptor, petugas masjid atau petugas musola yang curang, maling juga itu. Iya. Mengambil harta sembunyi-sembunyi. Dalam syariat itu ada sariqah, ada yang namanya qat'ut thariq, pelakunya disebut qati'ut thariq. Ada namanya ikhtilas,
atau qati'ut thariq, ada juga ightisab, ada lagi ikhtilas. Kalau sariqah itu mengambil harta sembunyi-sembunyi, pemiliknya tidak tahu, dan harta itu disimpan di tempat yang layak. Ini ada hukumnya. Iya. Kalau harta itu sampai nisab, ini nisabnya bukan nisab zakat, nisab sariqah tentunya. Berapa? Rubu' dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu berapa? Kurang lebih 4 gram emas lah, lebih sedikit. Berarti 1/4 dinar kurang lebih 1 gram emas. 1 gram emas sekarang sekitar 600 ribuan atau 700-an. Berarti jika ada orang mencuri barang yang mana barang ini disimpan di tempat yang layak oleh pemiliknya dan tidak ada syubhat pada barang itu, artinya maling tidak ada sangkut pautnya dengan barang itu, dan harta yang dicurinya ini adalah harta orang lain, bukan harta ayahnya sendiri atau anaknya sendiri, maka tangannya wajib dipotong. Ayo, berat kan hukumnya jadi maling? Makanya jangan jadi maling. Potong ini. Kalau masih nyuri juga memenuhi syarat sariqah, potong kaki kirinya. Itu namanya min khilafin, silang. Kanan, batis kiri. Mencuntan juga masih, potong tangan kirinya pulang. Masih aja mencuntan lagi, batis kanannya pulang tatak. Kalau mencuntan lagi, mun masih aja mencuntan lagi, ditazir ya sudah. Kenapa ini ditatak lagi? Ada yang mengatakan qutila sabran, ya, dibunuh secara sabar. Maksudnya dipenjara seumur hidup sampai mati. Bukan seumur hidup ya, sampai mati. Kalau penjara seumur hidup itu kan seumuran kita. Kalau umurnya 20 tahun berarti 20 tahun di penjara. Ini di penjara sampai mati. Ada yang bilang seperti itu. Tapi yang ashah tidak, ditakzir saja. Tapi ya sangat jauh lah ibaratnya. Tangan pagat, batis pagat, bisa mencuri lagi kan tuh. Rasanya ya secara adat, kebiasaan mustahil secara adat. Walaupun secara akal itu tidak mustahil, kan begitu. Berat, makanya jangan sesekali jadi maling. Hati-hati. Tentunya tadi ada syarat-syaratnya. Seseorang itu bisa dipotong tangannya gara-gara mencuri. Ya kalau hanya mencuri ayam, jangan dipotong tangannya. Berapa harga ayam? Nggak nyampe 700 ribu. Atau maling sendal, lebih mahal tangannya dari sendalnya mungkin. Ya, jangan begitu. Ada lagi ikhtilas. Ikhtilas itu mengambil sembunyi-sembunyi, tapi dia mengandalkan lari. Amun ketahuan orang bukanya, bahasa kita apa ngarannya itu? Copet. Ya kalau orang lengah, cukup jadi jumputnya. Mun pindah tahu orang melihat bukanya langsung. Itu copet, ikhtilas. Lain lagi hukumnya itu. Ada lagi ightisab atau qati'ut thariq atau qati'ut thariq. Nah, ini perampok tadi, belak-belakan, terang-terangan, mengandalkan syaukah. Syaukah kekuatan. Kekuatan itu bisa dengan benda tajam, silah, atau bisa dengan gerombolannya, penyamun, para penyamun, kelompok apa komplotannya, ya, dijarah, dirampok. Nah, itu hukumnya lain lagi. Ini kalau perampok ini asal ba'dal qudrah, setelah ditangkap oleh yang berwenang, itu hukumnya dihukum mati. Kalau dia membunuh. Sebab perampok ini ada kalanya membunuh, mengambil harta. Ada kalanya mengambil harta saja tapi tidak membunuh. Ada kalanya membunuh saja tapi tidak mengambil harta. Nah, kalau membunuh, mengambil harta, wajib untuk dibunuh juga. Ya. Kalau kisos kan bisa dimaafkan oleh ahli waris dan nanti akan pindah menjadi bayar dia.
Itu kalau membunuh tapi bukan karena merampok. Tapi kalau membunuh karena merampok, wajib dibunuh. Tidak ada istilah bayar diah-diahan. Asal setelah ditangkap oleh hakim atau yang berwenang. Habis itu apa? Habis dibunuh, hukum mati. Karena dia dulu membunuh juga. 5 orang, Beb. Siapa yang dibunuh 1 orang? Tetap kelima-limanya juga. Kalau semuanya terlibat. Terus diapakan? Ya seperti orang Islam juga. Dimandikan, dikafankan, disembahyangkan. Habis itu apa? Jangan langsung dikubur. Gantung, disalib di tiang. Biar jadi pelajaran. Jadi jadi tontonan. Ini namanya judulnya pocong digantung ini. Nah kalau itu pocong asli itu. Kalau yang lompat-lompat di muka rumah ente bukan pocong itu. Pocong-pocongan. Datangi aja. Ampun bang, pasti gitu. Kenapa? Karena pocong itu nggak bisa bangun dari kubur. Orang diikat. Tapi anehnya kok ikatannya diikat lagi ya? Siapa yang ngikatin? Kan orang kalau meninggal dilepas ikatannya. Mestinya ketika dia bangun kain kafannya hilang. Paling tinggal kain yang gamisnya aja lagi ya. Ini enggak lengkap dengan kapan-kapannya. Yang ngikatin talinya siapa? Orang sudah dilepas talinya. Ya itu. Nah kalau ini memang pocong asli nih, digantung, dipertontonkan. Itu kalau jadi perampok, hati-hati. Orang Islam masih ngerampok juga. Naudzubillah. Kalau sudah jadi tontonan seperti itu, orang lain nanti kapok. Orang lain nanti akan menjadikannya ibrah, pelajaran, sehingga tidak ada yang berani rampok. Iya. Begitu hukumnya, berat. Terus sampai kapan, Bib? Ya enggak sampai busuk. Kalau sampai busuk bau sekampungan. 3 hari. Itu pun kalau aman daripada busuk. Kalau sekiranya musimnya musim panas cepat membusuk, maka sebelum 3 hari sudah dikuburkan. Tapi tetap sebelum dikuburkan tuh disalib dulu, dipajang biar dipertontonkan, dijadikan ibrah supaya yang lain tidak ikut-ikutan. Inilah hukuman bagi perampok jika ia membunuh dan mengambil harta. Dan setelah ditangkap oleh penguasa. Jika belum ditangkap, Beb, lalu dia taubat, nah selamat dia dari hukum itu. Dari hukum wajib dibunuh, selamat dulu. Artinya masih bisa ditolerir jika keluarga almarhum yang jadi korban memaafkan, dia selamat, tidak wajib dikisos. Ini kalau dia taubat sebelum ditangkap. Tapi nanti kan bisa wajib bayar diah nanti. Bicara tentang bayar diah, wah 100 ekor onta itu. Diah ini banyak, ada diah mughalladhah, ada diah mukhaffafah. Bukan najis saja yang mughalladhah, mukhaffafah ada juga diah mughalladhah, ada juga diah mukhaffafah. Diah mughalladhah itu dari 100 ekor onta dibagi nanti. Disyaratkan 30 ekornya apa 40 ekornya kalau nggak salah khalifat, onta betina yang hamil. Kemudian 30 ekornya onta yang berusia 2 tahun. 30-nya lagi onta yang berusia 3 tahun. Jaz'ah sama apa tuh? Sama hiqqah ya. Kalau nggak salah ya, Ustaz Rahman. Hiqqah sama jaz'ah ya. Jadi musallas namanya, dibagi 3. Khalifah, hiqqah sama jaz'ah apa jaz'ah kalau nggak salah. Itu yang kalau diahnya mughalladhah 100 ekor, ontanya harus yang hamil lagi. Tapi kalau mukhallafah, mukhammasah. Apa kalau diahnya tuh mukhaffafah, ringan saja, tidak mughalladhah, tuh mukhammasah dibagi 5. 20 ekor bintu labun, onta yang baru berusia setahun masuk 2 tahun. 20 ekor bintu makhat. Apa lagi? 20 ekor hiqqah, 20 ekor jaz'ah, dan 20 ekor lupa saya babnya itu. Nah itu gak usah kita panjang lebar, bingung pian nanti. Iya. Yang jelas 100 ekor onta itu tebusan untuk 1 nyawa. Tahu nggak 1 ekor onta tuh harganya berapa?
Berapa Ustaz Rahman? Bisa 70 sampai 80 juta. Satu ekor. 240.000 Yaman. Dulu ya. 240.000 tuh ya sekitar 70 jutaan duit kita. Sekitar itu, ayo 70 jutaan. Satu ekor. Ini 100 ekor. Kalau enggak dikisos kamu nanti. Apa? Dibalas nyawa. 100 ekor onta. Ayo. Satu ekornya aja udah 70 jutaan. 100 ekor berarti berapa? 7M. 7M. Berarti nyawa manusia itu mahal. Mahal nyawa manusia kalau mau tahu. Sampai Rasulullah mengharamkan bagi orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, haram darahnya, haram kehormatannya, tidak boleh diganggu. Apalagi kalau yang dibunuh itu ulama. Ulama meninggal dunia, satu ulama itu perbandingannya lebih daripada 1000 abid, 1000 ahli ibadat. Hati-hati darah orang Islam tuh, jangan dianggap murah. Dikit-dikit bunuh nih, dikit-dikit timpas nih. Oh, jaga mulut, jaga mulut. Mahal nyawa orang Islam itu. Apa ya, Kam? Sodokah? Sodok-sodok. Bisi duit lah. Mau meninggal bayar 100 ekor onta. Kalau enggak dituntut nanti di akhirat. Ayo, makanya jangan main bunuh-bunuhan, sodok-sodok. Iya. Timpas kah? Wow, timpas-timpas. Mahal nyawa orang itu. Jadi jangan macam-macam. Jangan merampok, jangan jadi maling, jangan membunuh. Karena mau tobatnya sulit. Udah. Dari sekarang tanamkan niat dalam hati, jauhi hal-hal buruk semacam ini. Jangan sampai dilakukan. Sulit tobatnya itu. Allah. Waraddil mazalim, dan mengembalikan harta-harta zalim milik orang diambil secara paksa. Tanah orang diklaim tanahnya dia. Orangnya nggak bisa apa-apa. Mau nuntut nggak bisa. Mau kerana hukum, apa dia hukum milik dia. Mau nyewa pengacara, dia bisa menyewa pengacara yang lebih berpengalaman daripada pengacara kita. Iya. Akhirnya apa? Ya sudah, biar mudah di akhirat kena aku tuntut. Nah, hati-hati benar nih mau sampai naga itu. Hati-hati benar. Biar sudah abahnya jangan mama yang bini. Kada kawajo kita melawan si sidin tuh. Biar kita kiawakan pengacara 10 ekong, sidin 20 ekong pengacara. Kita 20 ekong, sidin 100, sidin banyak duit kita ada. Biar aja kena di akhirat pertemuan jabahnya. Hati-hati amun si mazlum yang dizolimi sudah berpandir nang itu, hati-hati. Ente sholat, sujud, puasa, ngaji setiap hari 10 kali khatam, sia-sia. Karena hakul adami, hak yang berkaitan dengan manusia masih ada, dituntut kamu. Hati-hati, walau sejengkal tanah. Hati-hati. Ente hari-hari umroh, setiap tahun haji, puasa tidak pernah putus, saumud dahar. Ruku sujud sampai jadi busur panah bungkuk begini. Puasa sampai jadi lidi kurus. Tapi harta orang masih kamu rampas. Tidak minta halal sama dia. Dituntut di akhirat. Puasamu, sholatmu, sedekahmu, kebaikanmu sia-sia semua. Kenapa? Abdullah bin Umar mengatakan, walau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar la yataqabbalullahu dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Kalau kalian sholat sampai bungkuk menjadi seperti busur panah atau seperti padi yang penuh dengan isinya,
bungkuk ini dari saking banyaknya ruku sujud bungkuk badannya. Atau kalian berpuasa sampai kurus kayak lidi, kurus, nggak makan nggak minum. Ini bukan diet lagi nih, dehidrasi, keterlaluan diet sudah ini. Kurus, tetap tidak diterima sama Allah kecuali dengan sikap wara, hajiz yang betul-betul menghalangi kita daripada yang syubhat, apalagi yang haram, tidak diterima oleh Allah. Wa ta'ala, lalu beliau membaca ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa. Orang yang merampas milik orang lain itu bukan orang yang bertakwa. Sia-sia kebaikan ente. Ente sebanyak apapun melakukan kebaikan, kalau harta orang itu masih terpaut, belum diselesaikan, mati kamu akan merasakan akibatnya. Jangan sampai orang tadi mengatakan biar ja abahnya biar ja umahnya biar di akhirat karena kita bertamuan. Nah, hati-hati ini. Ini mazlum ini kalau berdoa biasanya bisa kabul ini, hati-hati. Nah, jangan dimulai yang kayak itu tuh. Itu kadang menagih itu, merasa berhasil di sini, di lain kena nang itu juga pulang. Makanya dosa itu semuanya akan membuat orang kecanduan. Jangan dimulai. Dosa itu membuat orang ketagihan. Minuman khamr dosa itu. Sekali dua kali ketagihan. Berzina dosa itu. Dimulai sekali, dua kali, tiga kali ketagihan. Menonton pornografi dosa itu. Sekali tonton ketagihan, pengen ngeliat terus, saban malam nonton film haram. Pokoknya dosa jangan dicoba-coba dimulai. Akan membuat orang ketagihan. Apa aja? Dosa pasti membuat orang ketagihan. Hati-hati. Na'udzubillah. Sekali mencuntan berhasil jadi maling, ketagihan, jadi maling terus akhirnya. Sekali mencopet berhasil mencopet, nyopet terus. Gianang akhirnya keluar masuk penjara. Pasalnya itu juga. Siapa? Si itu. Nah, itu udah keluar masuk penjara, ketagihan. Akhirnya masuk penjaranya ketagihan juga. Ada jarak, maka penjara supaya jarak. Ini kan ada jarak, orang ketagihan mau ada jarak. Hati-hati, jangan dimulai. Dosa itu akan membuat orang ketagihan. Apa aja dosa? Inti lihat aja dosa apa aja, kalau dilakukan pasti akan menagihi. Artinya semakin banyak dan semakin menumpuk kesalahan kita. Khawatir ajal datang menjemput kita belum sempat bertobat. Naudzubillah. Terus apa lagi? Waraddil mazalim, dan mengembalikan kezaliman-kezaliman li arbabiha kepada pemilik-pemiliknya. Jadi harta yang terzalimi itu dikembalikan kepada orang pemiliknya. In amkana, jika memungkinkan. Artinya orangnya ada dan kita bisa mediasi sama dia, ya kan, supaya tidak terjadi kegaduhan. Kita cari orang tengah yang memediasi kita antara dia dan kita. Misalnya mohon maaf atau tuan guru kah bahwa ulun jujur lawan pian, ulun dulu pernah mencuntan ayam pian, ya, kembalikan. Nah ulun ganti, selesai itu. Iya. Aduh, ani ulun pian kayak itu. Kenapa? Karena pertama berisiko. Itu kalau ayam, busian nang pian cuntan sepeda motor. Oh jarinya pantas hilang ikam, gak sekalinya bisa sarik sih lah. Gara-gara ikam semalam anakku, biniku, ku sariki berataan ya han. Ngalih juga pulang ya kalau. Berisiko. Yang kedua pulang, andai kata kada sarik juga, supan kita, kehormatan. Ya udah, beli sepeda motor, taruh di depan rumahnya, tulis ini sepeda motor buat pian, karena sepeda motor ini gantian dari sepeda motor pian yang hilang tahun 2012 lalu. Tertanda maling yang tobat. Itu aja udah gitu.
Iya, biar aman. Oh, alhamdulillah Jasidin, gantiannya hanyar. Iya, nang hilang Vario, gantiannya MX apa? NMAX kah? NMAX. Wah, senang kan? Biar dapat pahala ente, menyenangin orang. Ya, mencuntan HP orang. Lah taubat. Dulu Samsung 4 barang 4 kali 5 kah? Tahu juga. Ada Samsung 10 misalnya. Karya Samsung 10. Tulisnya surat. Ini HP untuk pian dari maling yang tobat. Sudah gitu aja. Insya Allah. Ya. In'amkan jika memungkinkan. Kalau kada memungkinkan, ulun hendak tobat, tapi hendak membulikakan duit, kada bisa duit. Kayak caranya? Tobat, tetap tobat kamu. Habis itu apa? Wastihlalihim minha, dan minta halal kepada mereka daripadanya. Nah, ini mau kada mau nih. Mun kada bermodal nih harus terus terang minta halal. Jangan lewat surat minta halal. Ulun mencuntan dompet pian dahulu mencopet, isinya 5 juta, minta halal lah. Oh nyaman bener minta halal lah. Wah paling derabit sidin lah, minta halal aja kada kawa. Nah, kecuali ketemu muka mungkin kayak apa, nah ulun nak tobat bujuran tuh kayak apa pian mahalalakan aja kah, atau ulun bayari, cuman saat ini ulun kada kom bayari, terus terang aja. Mun pian beri tempo waktu, insya Allah ulun usahakan, ulun hari-hari kena begawi, dapat misalkan cukup gesan anak bini, labihannya ulun julung ulun pian kayak apa misalnya. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh bertaubat karena Allah, Allah akan luluhkan hati orang ini. Bisa jadi udah kan, aku mendengar ikam hendak taubat jadi mong dah hati, udah kuret ikhlasakan aja. Insya Allah begitu, asal sungguh-sungguh lillah, Allah akan bantu, jangan khawatir. Ya, aku mendengar ikam taubat insaf kayak ini aja himung sudah, ajak ada bapak, ku ikhlasakan aja, kan enak kayak gitu. Halal, istihlalihim, minta halal dengan mereka. In tayassaru, jika itu mudah bagi mereka. Wa illa, jika tidak, in tayassaru di sini orangnya bisa didapati, bisa ditemui, mudah untuk mendapatinya. Tapi kalau orangnya sudah tidak ada lagi, aku bisa tetangga dahulu di higa rumah, di muka rumahnya tuh ada pohon lengkeng, inya kada tahu ku putiki hari-hari. Apa kacar aku melihat anak bepadah ngalih aja puputih ya kan bepadahan maling toh, maling milik orang diambil tanpa izin, maling jadi. Tapi orangnya pindah sudah kayak apa yuk? Orang mana gara sidin? Orang Jawa Timur ini bulik ke kampung asalnya sudah, rumah tuh ganti tukari orang sudah kayak apa minta izinnya. Tahu lah alamatnya pian di Jawa, mana ulun tahu ini. Nah ngalih benar ya kalau hendak minta halal apa tadi? Minta halal lengkeng. Hah? Ngalih. Jakanya ada orangnya, alamatnya tahu, nyaman aja ya kalau datangi. Biar aja larang tiket pada lengkengnya. Ya kalau lengkeng paling kalau dikumpul-kumpulkan paling habisnya mungkin 100.000. Tiket ke sana mah menuju 100 ribuan bisa ya. Kan apa demi untuk mendapatkan kehalalan dari orang daripada berdosa seumuran. Tuh Habib Ibrahim Nagara Al-Habsyi dalam riwayat itu disebutkan di manaqibnya, Sidin ini waktu dakwah di negara sana sampai membangun masjid itu banyak punya murid, dan murid ini dididik oleh beliau sampai jadi ulama. Lalu merasa sudah selesai tugas, hendak bulik ke Hadramaut. Tapi bebuhan murid-murid Sidin ini kadang-kadang mengizinakan, jangan ya Habib, kalau pian pulang ke Hadramaut, kami kayak apa? Wah, buhan ikam sudah cukup jadi Sidin. Sudah banyak ilmu yang ku ajarkan udah ikam. Di dalam manaqib itu beliau mengajarkan kepada orang, diantara yang diajarkan fikih muqaddimah Hadramiyah tuh, diajarkan sama masyarakat setempat. Jadi alim-alim di zaman itu murid beliau. Udah saya pulang aja sudah. Tapi muridnya tetap dengan berat hati melepas Sidin. Duh ya Maya. Tapi itu keputusan Sidin, ayo aja sudah dengan berat hati kita lepas Sidin.
tulak sidin bakapal udah sampai akhirnya ke Hadramaut sana. Di Hadramaut sana ada di daerah Sewun sana rumah sidin bakas sana sedikit pada Sewun Parak Gurfah. Nah ulun ke rumah sidin dahulu lawan cucu sidin Habib Umar ngarannya, Habib Umar bin Abdullah bin Ibrahim Al-Habsyi. Nah, kebetulan Habib Umar ini umpat ulun ke Hadramaut, cucu Habib Ibrahim minta hilangyakan keluarganya. Alhamdulillah ketemu keluarganya semua dan rumah Habib Ibrahim ada di situ. Tuh Habib Ibrahim sampai ke rumah situ udah membuka koper bawa oleh-oleh dari Jawa ceritanya kan, dari Banjar. Oh keluarga senang semua buka-buka koper, tertinggal ada terbawa pulpen ampun orang kampung. Astagfirullah, pulpen si Anang terbuat di koper terbawa. Ya Allah Jasidin sumpek sidin memikirkan pulpen sebilah tuh kayak apa membelikannya lah. Hadramaut ini kalau di Jawa aja kamu lewat paket mungkin zaman itu ya. Hadramaut mau paket apa ente? Pulpen. Tuh kata Ibrahim. Itu terganggu sidin kada karuan, guring kada karuan, makan kada karuan, pulpen sebilah aja. Siapa dahaganya pulpen itu? Terganggu hati sidin. Akhirnya bapadah lawan keluarga. Aku hendak bebulik pulang nah ke Banjar ke negara sana. Hah, hanyar datang pian hendak balik pulang. Pulpen ampun orang nah. Daripada di hari kiamat kena ulun dituntut lawan Allah Ta'ala gara-gara pulpen sebilah. Baik bebulik menjulung lawan membelikan wadah ampunnya. Ayo aja keluarganya. Ya keluarganya orang soleh seberataan. Akhirnya Habib Ibrahim bulik pulang bakapal saling lawasan 3 bulan. Hanyar sampai, ayo 3 bulan bulik, 3 bulan tulak pulang. Han, di rumah hanya berapa minggu? Lawas di kapalnya. Sampai ke negara Himung, bukan negara beratan. Alhamdulillah Habib Ibrahim bulik pulang. Wah, Himung beratan. Sini makannya atau umut sini. Udah, ini pulpen siapa semalam? Ada nama aku, ampun ulun. Nah, ya maaf benar aku terbawa entah halal entar itu. Oke kada apa-apa Habib. Sekalinya meninggal di negara situ sidin. Dasar takdir sidin meninggal di negara gara-gara pulpen sebilah. Jangannya tidak, jika tidak kada meninggal di negara sidin. Sampai sekarang dijarahi dan dihauli radhiyallahu anhu arda. Ini cerita yang sama seperti Habib Ibrahim negara ini disebutkan juga oleh Al-Imam Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi di dalam risalah Al-Qushairiyah. Tapi itu dari seorang sufi Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini beliau pernah suatu saat dari daerah Maru ke daerah Syam. Jadi beliau itu dari Maru membawa pulpen temannya sampai ke Syam. Kalau ada Imam Al-Marruzi misalnya itu dari daerah Maru itu. Maru ini terbagi dua, ada Marruzi, ada Marwazi. Kalau Maru ulama ini banyak ulamanya di sana. Jadi beliau ini dari Maru ini ke Syam bawa pulpen orang. Pas melihat astagfirullah pulpen orang bebulik sidin pulang ke daerah Maru. Ya kayak Habib Ibrahim negara tadi demi 1 bilah pulpen. Karena takut dituntut di akhirat. 1 bilah pulpen. Sekarang pulpen sebilah berapa harganya? Pilot berapa? 5.000. Gara-gara 5.000. Ayo. Ente pernah pakai uang orang berapa? 50.000, 100.000, 1 juta. Kok nggak pernah sedih ya? Kok tenang-tenang aja tidur, nyenyak lagi, mengaruh aja pulang. Itulah kebodohan kita. Kita ini bodoh. Kita. Allahu Akbar. Nggak takut sama sekali. Nggak takut sama sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarrah perbuatan kita baik, kita akan melihatnya. Buruk, kita juga akan melihatnya. Nauzubillah. Hati-hati.
Kalau kita kadakawa minta mengembalikan milik orang itu karena orangnya sudah tidak ada lagi informasinya, kabar beritanya di mana, wallahu alam, kita tidak tahu, ya udah, aktsara minal istighfari lahu walahum. Udah, dia banyak-banyak istighfar aja sudah untuk dirinya dan untuk mereka orang-orang yang tidak bisa dia kembalikan hak miliknya tadi. Sebahagian ada yang mengatakan, udah kamu bersedekah anhu, yaitu pahalanya untuk si pemilik itu. Misalkan kita kira-kira aku semalam tuh memutik lengkengnya tuh sehari 5 biji bang, ada benar tuh. Ada mulai berbuah sampai lumus tuh ada bang meniga bulanan. Jadi 5 biji kali 3 bulan berapa tuh? Kalau dikilokan berapa duitnya? Wah sekitar 200.000. Ya udah ambil 200.000, Anda kecelengan, aku niatkan ini pahalanya gesan orang itu. Istighfar untuk saya dan untuk dia. Astaghfirullahaladzim li walahu, atau li wali fulan bin fulan. Astaghfirullah li wali fulan bin fulan. Atau dengan sigat yang lebih umum, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sini kan mukmin mukminat juga. Udah. Ya kalau bisa khusus sajalah. Iya. Mintakan ampun. Allahumma ighfirli walahu ma taqaddama minadz dzunub misalnya. Wa ma ta'akhkhar. Barang pakai bahasa Indonesia Arab apa juga? Enggak bisa bahasa Arab. Apa? Asallahu yurdihim anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuat mereka ridho daripadanya. Artinya mudah-mudahan Allah jadikan hati mereka itu, orang-orang yang kamu zalimi itu, ridho kepada kamu. Wa nisyanu dzanbi min akbahil masaib. Melupakan dosa itu termasuk paling buruknya musibah. Kada ingat lawan dosa, itulah musibah yang paling buruk. Musibah paling buruk ketika kita lupa lawan dosa. Musibah paling buruk bukan gempa bumi. Musibah paling buruk bukan gunung meletus, bukan tsunami, bukan corona. Musibah paling buruk di saat kamu lupa dengan dosa kamu. Itulah musibah paling buruk. Kalau orang sudah lupa dengan dosanya, bagaimana mungkin bertobat? Kada ingat lawan dosa, kayak mana bertobat? Naudzubillah. Fa'alal aqili, maka atas orang yang berakal, an yuhasiba nafsahu, hendaknya dia memperhitungkan dirinya, menghisap dirinya, introspeksi diri. Wala yansa dzanbahu, dan jangan sampai melupakan dosanya. Kama qila, seperti yang dikatakan oleh penyair, ya ayyuhal muznibul muhsi jaraimah, wahai orang yang berdosa yang menghitung akan dosa-dosanya, akan kesalahan-kesalahannya. La tansa dzanbaka wadhkur minhu ma salafa, jangan kamu lupakan dosamu dan ingatlah dari dosa itu masalafa, apa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu tuh diingat biar kita selalu menyesal dan taubat kepada Allah Ta'ala. Wa tub ilallahi qabla al-mauti wan zajira, dan taubatlah engkau kepada Allah sebelum mati, sebelum kematian datang. Wan zajira ya asian, dan berhentilah berbuat dosa, ya asian, wahai yang bermaksiat. Wa atarif, dan akuilah, in kunta mu'tarifa, jika memang engkau mau mengakuinya. Akui sekarang dosa kamu, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang selalu ingat dengan dosa-dosa dan kesalahan, sehingga kita tidak pernah merasa suci. Lalu kemudian kita akan terus beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Sehingga dengan istighfar dan tobat itu segala dosa-dosa Allah lenyapkan dari kita. Sewaktu ajal datang menjemput, kita meninggal dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa dan noda. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sudah tidak punya suami, meninggal. Anak tidak punya, ayah ibu juga meninggal. Tapi mempunyai saudara laki dan perempuan. Ini kayak sudah pernah ditanyain. Semasa hidup beliau menghibahkan rumah kepada keponakan.
tapi belum dibikinkan surat. Tapi banyak tapinya di sini. Ada saksi dari keluarga meski dari saudara laki-laki tidak mengetahui. Tapi enggak ada lagi tapinya. Apakah sah menurut agama? Agak mirip sih pertanyaannya kayaknya dari yang bulan lalu itu. Cuman beda sedikit. Ini masalah hibah ini, bukan masalah warisan lagi, masalah hibah. Jadi suaminya meninggal, anak tidak punya, ayah ibu juga sudah meninggal. Tapi punya saudara laki dan perempuan. Semasa hidup beliau menghibahkan rumah kepada keponakan. Ada rumah dihibahkan kepada keponakan. Tapi belum dibikinkan surat. Saksi ada dari keluarga, meski dari saudara laki-laki tidak ada yang mengetahui. Apakah sah menurut agama? Sah. Hibah asalkan almarhum ketika menghibahkan itu beliau dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dengan tanpa ada ikrah, paksaan, memang kemauan beliau, ikhtiar beliau sendiri, sah hibahnya. Kendati pun belum ada surat menyuratnya. Apalagi ditambah ada saksi yang menyaksikan, sah hibahnya. Paham? Gak apa-apa, boleh itu. Lain halnya kalau orang sudah sakaratul maut, dia sudah sampai kepada keadaan yang tipis harapan untuk bertahan hidup, itu tidak sah lagi tasarrufnya, termasuk hibahnya. Paham? Nah, tapi kalau dalam keadaan normal, sehat walafiat, ponakannya ada, dari saking sayangnya sama ponakan, mungkin inya kada bisa anak, ya kalau jadi keponakan diajak untuk tinggal bersama. Udah jadinya ini memang lain anakku, keponakanku, inya kada dapat warisan, tapi inya seperti anakku sendiri. Daripada inya kada dapat warisan, sudah cara lain aja, aku hibahkan rumah ini untuk inya. Ikam saksi lain, enggak, selesai, sah. Dari sejak dihibahkan itu resmi sudah, rumah itu milik si anak, milik si anak. Apa? Si keponakan, milik keponakan. Sudah sah milik keponakan. Walaupun Sidin masih berdiam di sana, tapi Sidin berdiam di rumah itu cuma menumpang dengan keponakan jadinya, karena itu sudah milik keponakan. Paham? Lain kalau aku meninggal, maka rumah ini ampun si anu, tuh wasiat ngarannya lain hibah tuh, karena ditaklik lawan maut. Lain pulang hukumnya itu. Hamun aku meninggal lah, rumah ini ampun si keponakanku, nah tuh wasiat, lain hukumnya. Bedakanlah antara hibah dengan wasiat. Kalau hibah dari sejak hidup itu sudah berpindah tangan kepada si keponakan. Tapi kalau wasiat, tunggu dulu, ketika beliau meninggal baru rumah itu bisa dimiliki oleh keponakan, dengan catatan rumah itu lebih dari sepertiga hartanya. Tidak lebih dari sepertiga hartanya. Misalkan harta keseluruhan berikut dengan aset-asetnya 150 juta. Rumah itu nilainya 50 juta. Berarti kan sepertiganya, tidak lebih. Itu sah wasiatnya. Asal jangan lebih dari sepertiga. Bedakan antara hibah dengan wasiat, wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya, sah hibahnya. Asal memenuhi syarat yang dijelaskan tadi. Bolehkah memperlihatkan foto bersama istri di media sosial? Janganlah, ngapain nanti foto-foto sama istri. Kalau gak usah. Ya, kalau momen-momen tertentu misalnya yang akan membuat kesan positif bagi yang melihat, seperti misalnya momen kebersamaan kita dan keluarga semua, dan itu pun menjaga adab, jangan sampai aurat kelihatan termasuk wajah. Oh ya, udah lihat kain hitam aja sudah sekali gitu. Jadi kan yang penting kebersamaan kita itu membuat orang lain menjadi ikut meniru dan meneladani kita, sehingga nang penyarikan non bini ampih penyarikan misalnya, bagus itu dakwah bil hal itu, asal dalam momen-momen tertentu dan tetap menjaga adab-adab syariat, juga ada niat dakwahnya, dan tidak khusus momen-momen tertentu di saat banyak keluarga berkumpul misalnya, tapi tetap adab dijaga.
Entah Bib dikasih kayak I love you gitu Bib di wajah. Wah, nggak usah gitu-gituan. Itu kalau mau juga, tapi sebaiknya tidak usah selesai. Kita kalau mau memajang status, mau memajang apa namanya tuh? Profil ya, foto profil. Itu kalau yang berbau dakwah saja. Ya, yang sekiranya akan menarik perhatian orang lain lalu ikut bersama kita. Misalkan kita lagi sedang ada khataman Quran. Itu kan ada yang nanya, di mana tuh Ustadz Saifur Rahman khataman tuh? Misalnya di Mushola Al Hidayah. Apabila setiap hari Kamis, kawalah ulun numpat. Nah, ini kan dakwah. Enak. Pas penerbangan lu, bukan kita ria, bukan kita ingin pamer ibadah, bukan. Itu kan tergantung kepada niatnya. Jadi kita husnuzon aja kalau ada guru agama, ustadz begitu, itu kadang dia tujuannya untuk dakwah. Apalagi biasanya ada, ini pengalaman ulun pribadi ya. Kita ini kawan-kawan kita itu kadang sebagian ada yang dulu latar belakangnya itu maaf ya. Ya dahulunya sebelum dia taubat lah anggap suka mabuk kadang. Ya, suka main perempuan. Alhamdulillah setelah dia mau berubah, ikut pengajian, berubah total. Gak mau lagi, benci dia dengan yang namanya maksiat. Lalu dia pajang foto bersama kita misalnya. Orang lain melihat, apalagi kawan-kawannya dulu. Subhanallah aja. Lihat si Anang selawas lawan guru Saifur Rahman nih pindah bagamis tarus pokopiah tarus lah ima nyamannya si Anang bercahaya ini muhanyet dulu hirang latat aja misalnya kan itu menggugah hati mereka dan itu terbukti. Ulun dulu setiap hari Rebu itu sebelum berangkat ke majelis, ada majelis di Muara Kintab, ulun bawa dulu jamaah yang ikut gabung ke majelis belajar hadis, ulun suruh hafali hadis Mukhtarul Hadis, Mukhtarul Hadis atau Mukhtarul Hadis Syarif Habib Umar ya. Mukhtarul Hadis Syarif itu saya suruh hafalkan, kamu hafalkan. Ya macam-macam ya, ada yang menghafalkan lambat hafalannya padahal pendek aja hadisnya. Maklum orang baru belajar kan begitu. Hadisnya pendek tapi lambat hafalnya rajin. Farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim 'alal qalanis. Kan pendek aja ya. Farqu tuhuk mengatakan rajin kesian. Gak apa-apa, yang penting ini ada perhatian dalam hadis Nabi dulu. Akhirnya kawan-kawannya melihat ada videonya, loh, kumpat. Tambah lagi Rabu depan ada lagi yang ikut. Sekarang banyak, subhanallah. Ini media sosial dijadikan alat untuk media dakwah. Itu kalau begitu tujuannya. Tapi untuk yang ini saran saya pribadi, nggak usahlah perempuan-perempuan dipajang-pajang di situ ya. Walaupun suami istri, nggak usah dah. Suami aja udah kalau mau. Dan itu pun ada tujuan ada maksud apa supaya membuat sisi positif kepada yang melihatnya. Iya. Ini cuma makan mie. Ada apa? Makan mie. Pajang. Ada kesan positifnya apa itu? Yang ada kesan positifnya aja. Kalau mungkin sini komersil ya. Apa? Mie ayam spesial. Kalau hendak ke rumah bayar. Itu nggak apa-apa. Ada tujuan berarti ya. Berjualan berarti itu. Kalau kita kehilangan suatu barang dan kita cinta dengan barang itu, apa yang harus kita lakukan? Kehilangan suatu barang, kita cinta dengan barang itu, apa yang harus kita lakukan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah, mau apa lagi? Ya sudah, sabar, tabah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu. Kalau sudah musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah tuh banyak macamnya. Bib, pian semalam rabah bersepeda motor bib. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kada bibanya hidup aja. Emang harus mati apa baru ucap innalillah? Ini kadang orang nggak ngerti. Karena innalillahi itu identik kepada orang yang meninggal dunia. Padahal tidak harus meninggal. Ketika mendengar musibah aja, sesuatu yang dianggap musibah, mati lampu musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak apa-apa. Apa alladzina idza asabathumul musibah qalu
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Apa? Minta barangnya supaya dikembalikan. Ada doanya itu. Ada. Ya tergantung kepada rezeki juga. Tapi insya Allah dikembalikan sama Allah. Kehilangan HP, iya. Doa kita, insya Allah dikembalikan HP baru lagi. Lebih bagus daripada HP yang hilang. Kan kembali juga akhirnya kan. Di antaranya ada yang menganjurkan untuk memperbanyak membaca surah Ad-Duha itu. Wad-duha wal-laili idza saja itu. Di situ kan ada fawajadaka dhallam fahada itu. Kemudian ada lagi yang menganjurkan untuk membaca ya hadi ya hadi. Insya Allah dengan niat supaya barangnya dikembalikan, kembalian. Ada juga yang mengatakan sebelum membaca Ad-Duha itu diniatkan dalam hati agar jika barang ditemukan saya akan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Terbukti mujarrab. Kadang kembali, kadang memang yang hilang itu kembali lagi. Ternyata bukan hilang. Terselip di tapih begitu, atau terselip di sarung bantal. ketemu ulun bang biasanya kayak itu. Mana ulun nih HP nih sudah ya baca Wadduha ya hadi, punya dapat nah hadiahkan Fatihah kepada Ibrahim bin Adham. Pas berapa tuk aja kepala, aduh kepala masuk dalam sarung bantal. Soalnya anak memaini dimasukkan dalam sarung bantal, tapi dapat kan? Dapat. Insya Allah. Kadang kehilangan kitab kita bingung, hendak tulak ke majelis kitabnya hilang. Ya Allah, mana kitab? Orang menghadangi di luar lawas dah. Bacakan, insya Allah dapat. Ternyata tertindih kitab yang lain, warnanya sama. Dikira itu kitabnya, ternyata bukan. Itu. Di antaranya gitu. Bisa jadi barangnya langsung nang terbulik, bisa jadi nang lebih baik digantikan Allah Taala. Iya. Bolehkah memperlihat? Sudah ini. Apa lagi nih? Selama ini hukum tangan dipotong rajam tidak ada atau tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana hukumnya? Karena jika dilaksanakan bisa melanggar HAM atau hukum yang ada, konstitusi negara. Bagaimana jalan tengahnya? Karena di daerah kita ini memang kita ini warga negaranya dulu ya 95% Islam dulu. 95 atau 97. Sekarang berkurang jadi 89% Islam, tapi hukumnya hukum jumhuriyah atau orang Arab apa tuh republik ya. Hukumnya hukum demokrasi lah. Mengikut undang-undang negara, bukan hukum Islam. Ya mau nggak mau, daripada nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan kita dalam melakukan sesuatu harus meninjau dan mempertimbangkan kepada maslahat dan mafsadatnya. Jadi kita dianjurkan untuk mencari akhafud dhararain. Ini bahaya, itu bahaya, cari yang lebih ringan bahayanya, begitu. Ya kalau daulat Indonesia ini dirubah menjadi daulat Islamiyah, baru kita bisa berlakukan hukum-hukum seperti ini. Untuk saat ini ya nggak bisa dulu kita melakukan itu, karena melakukan ini ada hakimnya, ada muftinya, ada qadhinya. Syarat-syarat jadi mufti aja sulit kita dapati. Syarat-syarat jadi qadhi aja zaman sekarang, apalagi di Indonesia, sulit kita dapati. Qadhinya ada, muftinya ada. Terus apa lagi tuh? Algojonya ada. Jangan mentang-mentang maling, mencuntan, lalu mengambil duit kadar nisab tadi, ya anggap 1 gram emas tadi, langsung ditatak tangannya. Itu namanya main hakim sendiri. Bukan yang berwenang. Jangan mentang-mentang tuh halal darahnya, bunuh aja. Nggak bisa. Bukan kamu yang berwenang untuk menghabisinya. Ada orang-orang tertentu. Itu namanya main hakim sendiri. Kalau di dalam undang-undang negara tidak boleh main hakim sendiri, dalam Islam juga tidak boleh main hakim sendiri. Itu tadi yang kita bahas, dipotong tangan, orang yang berzina padahal sudah menikah itu dirajam,
atau belum menikah itu dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampung halamannya selama setahun. Itu yang memberlakukan bukan individu. Setiap orang berhak melakukan itu, nggak bisa. Harus imam yang melakukan itu. Dan ada persidangan antara qadhi dan hakim, mufti yang memutuskan. Ini hukumnya begini. Mufti yang menjawabkan, hakim yang memutuskan, algojo yang melaksanakan. Nah, itu aja nggak ada di negara kita untuk yang seperti itu. Iya, paling nanti kalau ada orang yang menzalimi atau membunuh, iya, bisa dipenjara atau dipadakan orang gila, itu benar. Bisa dipenjara atau bilang orang gila. Ya itu, ya hukumnya ujung-ujungnya penjara. Di penjara apa? Terancam hukuman penjara seumur hidup. Akhirnya ada kompensasi apa dispensasi ya. Dikurangi jadi 15 tahun aja ya. Sakanya 5 tahun lapas. Di bonus 15 tahun ya. Kalau yang harus tuntut orang, mana buktinya ya? Ini kalau aja. Nah, ini ngalih zamannya. Ya, punya ada rekamannya yang tuntut orang mungkin. Ini direkam kan? Khair insyaallah khair. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada malam Ahad sebulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi kita daripada bala bencana, dari musibah, dari gangguan, dari penyakit, dari virus dan dari mara bahaya. Allah turunkan berkah, rahmat kepada kita semua sehingga kita dan seluruh umat muslimin muslimat khususnya juga seluruh umat manusia hidup dalam keadaan damai, aman, tentram. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilatin li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وصلح لنا كل الشؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. La